దర్శి నియోజకవర్గం కురిచేడు మండలంలో గల మదరసా ఏ హుసేనియాలో ఘనంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించడం జరిగింది. మదరసా ఏ హుసానియా అండ్ హుసానియా హై స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ షైక్ జుబైర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. కార్యక్రమంలో కురిచేడు మండల ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ వస్త్రం నాయక్, కురిచేడు మండల రెవెన్యూ ఆఫీసర్ నాగుల్ మీరా, కురిచేడు మండల సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ దేవకుమార్, ఏపీ ఫిషారీస్ కోఆర్డినేటర్ షైక్ సైదా, ఎక్స్ఎంపీపీ సుబ్బారెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులు గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఉద్దేశించి విద్యార్థులతో ప్రసంగించారు. हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो संतरी हमारा, वो पास बा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से गुलशन है जिसके दम से, रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, यूनानो मिस्र रोमा English Medium High School Kuruchedu. And specially thanks to our chief guest Vastram Nayak sir, Mandal Education Officer of Kuruchedu, and Sheikh Nagul Mira Sahab, Mandal Revenue Officer of Kuruchedu. My name is Muhammad Uzaifa. I am a student of class 9th in this Hussainiya English Medium High School Kuruchedu. My dear respected teachers and my dear friends, I am going to deliver a short speech on this great day. We all acknowledge that Republic Day is celebrated every year on 26th January. This day has a special significance in the history of India. As you know, on 26th January 1950, the Indian Constitution came into effect, and with the people of India constantly praised it as the Republic Day of our country. We all acknowledge that India got independence on 15th August 1947, but the nation didn't have any constitution of its own. However, after many discussions and considerations, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of Indian Constitution, which was adopted on 26th November 1949 and officially came into effect on 26th January 1950. And it is the national festival of our country. On this day, the President of India hoists the national flag in New Delhi, and a big parade is held at India Gate. On this day, greatly celebrated in schools and colleges with a lot of joy and happiness. The President of India gave awards to brave soldiers and people on this day. This great day teaches to live in unity and peace. The success of Indian Constitution
impress and inspire experts around the world. The Constitution vets many into conscience, into citizens, with the people of India. So I am proud to be an Indian because I know what I represent. So I am proud to be an Indian because I am aware that it is a great privilege and immense responsibility too. India is a country where people are responsible to others and respect elders and live in unity and harmony. India is the only country where people live in other religions, traditions, lifestyles, but they live together. So we want to be a good Indian and live in unity and peace. And for this great Indian, so I am hearty thanks to Mufti Zubair Ahmed Saab for giving this wonderful opportunity and to share my thoughts. Assalamu alaikum. Jai Hind. బర్కాదు. ముందుగా మన హుసేనియా ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ చైర్మన్ హజరత్ ముఫ్తీ జుబైర్ అహ్మద్ గారికి, మన ముఖ్య అతిథులకు, ఉపాధ్యాయులకు, తోటి విద్యార్థులకు 74వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నా పేరు అష్ఫాక్, నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. మన భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా గణతంత్ర దినోత్సవం వేడుక జనవరి 26న జరుపుకుంటాము. ఎందుకంటే మనకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన రోజు. గణతంత్ర దినోత్సవ ప్రాముఖ్యత తెలియని ప్రజలకు ఇదొక సాధారణ సెలవు రోజు. సరదాగా ఇంటి పట్టు ఉంటూ సినిమాలు, షికార్లు, షాపింగ్లతో కాలం వెల్లదీస్తారు. దేశ స్వతంత్రోత్సవం కోసం త్యాగాలు చేసి తమ ప్రాణాన్ని తృణప్రాయంగా భావించి స్వరాజ్య యజ్ఞంలో సవిధమైన గొప్ప వ్యక్తులు ఈరోజు ఎంతమంది స్మరిస్తున్నారు. జాతీయ సెలవు రోజున ఎంతమంది వారి ఆదర్శాలని వల్లించుకుంటారు. దేశ స్వతంత్రోత్సవం మీద నీటి యువతకు ఎంత అవగాహన ఉంది అన్న అంశాలకు ఎవరైనా సర్వే నిర్వహిస్తే సిగ్గుతో తలదించుకునే విషయాలకు వెలుగు చూస్తాయి. అసలు రిపబ్లిక్ డే జనవరి 26 ఎందుకు జరుపుకోవాలి అన్న ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం చాలా మందికి తెలియదు. దేశానికి 1947 ఆగస్టు 15న స్వతంత్రోత్సవం సిద్ధించింది. అలాగే 1950 జనవరి 26 నుంచి రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఏటా అనే తేదీన రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటామని భావిస్తారు. ఇందులో కాస్త నిజం లేకపోలేదు. అయితే దీని వెనకాల బలమైన కారణం ఉంది. వాస్తవానికి భారత రాజ్యాంగాన్ని 1949 నవంబర్ 26నే ఆమోదించారు. దీని అమలు చేసే తేదీకి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉండాలనే ఉద్దేశంతో 2 నెలలు ఆగారు. లాహోర్ వేదికగా 1930 జనవరి 26న కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ సమావేశం తొలిసారిగా పూర్వ స్వరాజ్యం తీర్మానం చేశారు. రావి నది ఒడ్డున త్రివర్ణ పతాకం ఎగరేసి భారతీయ సంకల్పాన్ని బ్రిటిష్లకు గట్టిగా వినిపించారు. అప్పటిదాకా కేవలం రాజకీయ ఆధ్యాత్మిక స్వతంత్రం వస్తే చాలు, సంపూర్ణ అధికారం బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది, దేశం సామంత రాజ్యంగా మిగిలిపోయినా పర్వాలేదనుకునేలా ఉన్న రాజకీయ వైఖరిని జలియస్ వాలాబాద్ ఉదతం ఒక్కసారిగా ఉలికిపడేలా చేసింది. నాడు సుభాష్ చంద్రబోస్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ లాంటి నేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వేడి పుట్టించి పూర్వ స్వరాజ్యం తీర్మానం ప్రకటన చేయించడంలో సఫలమయ్యారు. ఆ రోజునే స్వతంత్రోత్సవం సిద్ధించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశ ప్రజలకు పిలుపు కూడా ఇచ్చింది. నాకు ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్. ఈనాటి గణతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని హాజరైన మన ప్రజాప్రతినిధులు సుబ్బారెడ్డి గారికి, అలాగే ఎంపీటీసీ గారికి, అలాగే సైదా గారికి, ఎస్ఐ గారికి, అలాగే వేదిక అలంకరించిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. విద్యార్థులందరికీ శుభాశీస్సులు, శుభాకాంక్షలు. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా సంతోషం వేస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా చక్కగా ఇంగ్లీష్లో కానీ, హిందీలో కానీ, ఉర్దూలో కానీ, అట్లాగే సింగర్స్ కూడా చాలా చక్కగా గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని గురించి చాలా చక్కగా పాడారు, చాలా చక్కగా కూడా మాట్లాడారు. ముందుగా గణతంత్ర దినోత్సవం ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం అనేది మీరందరూ తెలియపరిచారు. మరొకసారి చెప్తాను. మన దేశానికి దరిదాపుగా బ్రిటిష్ వారు 200 సంవత్సరాలు పరిపాలించేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత
ఇంకా మన దేశానికి వాళ్ళ బ్రిటిష్ రాజ్యాంగమే ఉండేది. ఆ బ్రిటిష్ రాజ్యాంగం తీసేసి మన దేశానికి ఒక రాజ్యాంగం కావాలి, ఎలా పరిపాలించుకోవాలి, ఎలా మెలగాలి మనము అని చట్టాలు కావాలి. అందుకోసము ఒక రాజ్యాంగ కమిటీని మీరందరూ ఇందాక చెప్పారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆధ్వర్యంలో 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల కాలంలో ఒక రాజ్యాంగాన్ని, లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఆ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారన్నమాట ఏ దేశాల్లో ఎలా పరిపాలించుకుంటారనేది. అలాగే మన దేశము లౌకిక దేశము, లౌకిక రాజ్యాంగం. ఎవరు ఎలా అయినా ఏ మతాన్నైనా ఏ భాషనైనా స్వీకరించవచ్చు, అది మన ఇష్టం అన్నమాట. ఆ విధంగా మన రాజ్యాంగంలో అన్ని విషయాలు పొందుపరిచారు. ఆ రోజు నుంచి జనవరి 26, 1950 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన రోజు కాబట్టి ఆ రోజు నుంచి మనం గణతంత్ర దినోత్సవము, రిపబ్లిక్ డేగా జరుపుకుంటున్నాము. కాబట్టి విద్యార్థులందరికీ నేను కోరేది ఏంటంటే, మీరు చక్కటి విద్యార్థులుగా, మంచి పౌరులుగా తయారవ్వాలి. అట్లా దేశం పట్ల మంచి ప్రేమను, భక్తిని కలిగి ఉండి మంచి పౌరులుగా ఎదుగుతారని, మీలోనే మంచి డాక్టర్లు, మంచి ఇంజనీర్లు, మంచి రాజకీయవేత్తలు, మంచి సామాజికవేత్తలు ఇలా తయారవుతారని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.